آپ کے کافی جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، تو ہم نے کہا چلیں کسی صاحب علم انسان کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی گرامر عربک وغیرہ کافی اچھی ہے، تو کیا چیز ہے سمجھا سکتے ہیں آپ؟ کیا چیز ذرا نہیں یار، بتائیے بس اگر میری سمجھ میں ہو. وہ ایک حدیث میں آتا ہے دجال دائیں آنکھ سے کھانا ہوگا، دوسری میں آتا ہے بائیں سے. پتہ نہیں چل رہا ہے کہ دائیں آنکھ سے کھانا ہوگا بائیں. ایک حدیث میں آتا ہے وہ دائیں آنکھ اس کی خراب ہوگی، ایک میں آتا ہے بائیں آنکھ خراب ہوگی، اور دونوں حدیثیں صحیح. اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی چل جائے گا. آپ لوگوں نے کہیں پڑھا ہوگا جب بھی کسی حدیث میں تعارض آ جاتا ہے تو تعارض دور کرنے کے لیے تطبیق کی صورت اختیار کرنا پڑتا ہے. اگر تطبیق ممکن ہو تو تطبیق کر لیں گے. کیا تطبیق ہے؟ اگر تطبیق نہ ہو سکتا ہو تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ جو پہلا آیا ہو اس کو لے لیا جاتا ہے اور جو آخری آیا ہے اس کو منسوخ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے اس میں یہ ہوگا. تو پھر یہ حدیثیں دیکھیں گے دونوں صحیح ہو. تو اگر تطبیق ممکن ہو تو تطبیق اس میں ممکن نہیں ہے کہ دایا ہے یا بایا ہے، لیکن پھر اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ کون سا ناسخ ہے کون سا منسوخ ہے. تو پھر اس میں کب تک دیکھ کر بتا دیں گے آپ؟ کب تک دیکھ کر بتا دیں گے آپ؟ کب تک دیکھ کر بتا دیں گے؟ اس میں تو تطبیق ہو نہیں سکتی کہ بھائی دائیں کو بائیں بنا دیا جائے یا بائیں کو دائیں بنا دیا جائے. اس میں تو کوئی تطبیق نہیں ہے، دونوں اپوزٹ ہے. تو ٹھیک ہے نا، تطبیق آپ کی نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہے. میں نے تو آپ کو ناسخ و منسوخ ہی بچا. ناسخ و منسوخ بچا. تو کب تک آپ بتا دو گے ہمیں کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے؟ وہ ساتھ میں سیفی بھائی سائز کا بھی پوچھ لے، وہ بھی کون سا ناسخ کرنے کون سا منسوخ کرنے. میرا ایک سوال ہے سیفی بھائی اس کے اوپر، جو انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ سارے لگ جاتے ہو. نہیں نا، آپ سارے کیوں لگ جاتے ہو؟ سیفی بھائی کو پوچھ رہا ہوں. نہیں میرے تو بس یہی سوال تھا. آپ نے ناسخ و منسوخ پر ڈال دیا اس کو، باقی وہ کریں گے، عمر بھائی کریں گے آپ سے باقی بات. میرا تو ایک ہی سوال تھا بس، میں زیادہ سوال نہیں ہوتے میرے لوگوں سے، ایک آدھا ہی سوال. اچھا ناسخ و منسوخ میں سے آپ بتا دیں. عمر بھائی سے میں سوال کروں. ارے میرا تو پہلے وہ لینے دو پھر آپ کر لینا. آپ نے کہا تھا، مجھے سمجھ نہیں اس بات کی، آپ نے کہا جو پہلا آ جائے اس کو لے لو دوسرا چھوڑ دو، وہ کیا تھا؟ یہ تو ناسخ اور منسوخ کے بارے میں ہم نے بتا دیا نا. مطلب آنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب جب وہ آ جائے گا اگر دہیں والا ہوا تو دہیں والا مان لو، بائیں والا ہوا تو بائیں والا مان لو، یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں جی نا، نہیں جی نا. آپ ہر چیز کو جو ہے نا الفاظ کے مدار پہ سمجھ لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں جو بولتا ہوں تو میں اظہار ماف ضمیر صحیح نہیں کر سکتا. میں اظہار ماف ضمیر اردو میں نہیں کر سکتا. اسی لیے پیارے میں نے سوال پوچھا نا، میں نے کون سا اس کے اوپر کنکلوژن نکالا، اس لیے آپ کو بولا میں نے سوال کیا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک منٹ. سیفی صاحب اب آ جائیے، عمر بھائی کا سوال حل کر. نہ نیچے چلے جانا، اب پیچھے چلے گئے. ہاں پیچھے چلے گئے تھے نا، آواز نہیں آ رہی تھی. جلدی جلدی حل کر دو، میں نے نکلنا نہیں پہ. مطلب آپ نے جو بات کا کہا تھا بس مجھے وہ سمجھا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. بس یہ سمجھا دیتا ہوں. یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. سیفی صاحب آپ اس طرح کر لیں کہ قرآن مجید کی ایک آیات نکال لے، سورہ انفال آیات نمبر کیا چیز ہے 66 یہ نکال لے، 65 نکال لے، تو یہاں پر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. مدعا بس بتا دیں سیدھا سیدھا سادے الفاظ میں. میں سادے الفاظ والا انسان ہوں. اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب آنے سے مراد ہے آپ کا جو ہے رسول اللہ کا فرمان سے مراد ہے، کیا مراد ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں. اس کے لیے آیت کی کیا ضرورت ہے؟ سادہ سا سوال ہے. سادہ سا سوال ہے. میں آپ کو قرآن مجید سے اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک آیات مبارکہ میں. ٹھیک ہے یار، میں آپ کو حدیث سے سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہہ رہا ہوں، میں مجھے قرآن حدیث دونوں سے نہیں، مجھے سادے الفاظ میں بات بتا دو، میں حوالہ مانگوں گا ضرور. سادے الفاظ میں یہ ہے کہ دیکھو ایک راوی ہے، اس نے جو بیان کی ہے وہ مطلب
जो नबी अलैहिस्सलाम का अरसा मुबारक है, वो मिसाल के तौर पे मैं आपको ये समझा दूं कि उसने वो हदीस नबी अलैहिस्सलाम से 60 साल की मतलब जिंदगी में सुनी हूँ, ठीक है जी। और फिर एक रावी आया कि उसने कहा कि मैंने 62 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। तो अब जो 60 साल वाला जो हदीस है वो मंसूख हो जाएगा, और जो ये है 62 साल वाला तो ये जारी रहेगा। तो ये तरीक़ेकार है। तो इस तरीक़ाकार के मुताबिक अभी और भी काफी सारी चीजें पड़ी हैं, दाईं बाईं आंख, एक अंगूर से उभरी हुई आंख, एक जो है वो साहबी ने जो देखा है पहले जजीरे में, फिर छोटा बड़ा कद, ठीक है, आसमान के और दरमियान में छलांगे लगाने वाला, ये सारे मिला के मैच करेंगे पहले वाला लेके, और अगर ऐसा ना आया तो दजाल ही नहीं आएगा। सही समझ रहे हैं? अच्छा खुर्रम, उमर भाई बस एक सवाल पूछ लेना इनसे, पहले इस पे पक्का कर लो इनको नासिख और मनसूख पे, और आखिर में बस इनसे एक सवाल पूछना कि क्या खबर में भी नसख होता है कि नहीं होता? बस पता नहीं, अब कर रहे हैं तो कर लेने दो। खबर में होता है भाई। अच्छा, में होता है नासिख और मनसूख या खबर में होता है? क्या चीज है, किस चीज में? खबर में? खबर में होता है नासिख और मनसूख के हुक्म में होता है? दोनों में होता है। नसख की जो है ना 4 किस्में है ना, आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सिर्फ बस अपने से अपनी तरफ से वो लगाते हो, ये जरा बताइए। हाँ जी पढ़ी है, लेकिन खबर में किसी ने नहीं कहा कि खबर में नसख होता है। अच्छा, बताएं आप मुझे कोई एक मिसाल दे। नहीं, जरा आप बताइएगा ना कि नसख की कितनी किस्में हैं। मैंने कहा कि खबर में नसख नहीं होता। अच्छा, जब खबर में नहीं होता, खबर में नसख होता है, बता दीजिएगा कि नसख आप मुझे कोई एक मिसाल दे दीजिए। आप मुझे कोई एक मिसाल दे दीजिए। अच्छा, मैं बताऊंगा। ये कोई वो नहीं आप है। यहाँ से कैरी ऑन करो, मैंने निकलना है काम पे। ठीक हो, ये कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बता दो कि नसख की कितनी किस्में हैं। जितनी मर्जी किस्में बना लो, खबर में नसख नहीं होता, ये कन्फर्म है। अगर होता है कोई एक मिसाल दे दो। हुक्म में नसख की मैं बेशुमार मिसालें दे दूंगा आपको। मैं खबर की सबकी मिसालें आपको दे सकता हूँ, लेकिन ये बता दो। एक दे दो बस, एक दे दो बस, खबर के नसख की एक मिसाल दे दो, इस्लाह कर दो मेरी एक मिसाल। और इस्लाह करो मंसूख किया कि देखो रसूल अल्लाह ने पहले ये खबर दी थी, बाद में उसे मंसूख कर दिया, क्या और फिर ये दोगे? खबर दी। बदले में क्या दोगे? पठान हो गई, आपको दो ही चीजें आपको सूट करती हैं, या तो अखरोट या फिर नसवार, दो में से जो आप कहोगे वो दोनों दूंगा। पे लानत भेजो, ना तो नसवार खाता हूँ और ना अखरोट खाता हूँ। पैसों की बात करो भाई, डॉलर शालर की। हाँ, तो सर अखरोट कौन सा फ्री में आते हैं? अखरोट कौन सा फ्री में आते हैं? वो भी पैसों की आते हैं। क्या करो ना? $10 देंगे भाई, 10। छोड़ो यार, कलमुल मसीह, $10 भी कोई चीज है? $10 तो और क्या देते हैं? गुर्दा दे निकाले के अपना, लेना ना, एक नस्वार क्यों रही? गुर्दा दे दे तुझे निकाल के अपना, बस गुर्दा दे दे भाई तुझे निकाल के अपना, उससे भर जाएगा तेरा। गुर्दा दे दे तुझे निकाल के अपना। दोनों गुर्दे निकाल लो। हाँ, चलो कोई एक मिसाल दो। अच्छा, आज चलो, कुरान शाबाश। मजीद की आयत कुरान में मुबारक जो पहले वो नसख बताऊंगी, ये खबर में आपने कहा खबर में नसख होता है, इसकी मिसाल दीजिए आप। तो कुरान मजीद पे आ जाओ ना, मैं बताता हूँ ना। हाँ दिखाइए, चलिए। अच्छा, कुरान मजीद की इस आयत मुबारक पे आ जाओ। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रून अज़वाजा वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इखराज। ये इस आयत को भी सवर करो। ही आयत पढ़ो, करो तर्जुमा उसका। ये तर्जुमा आपने करना है, मैंने नहीं करना है। आप तर्जुमे के लिए क्यों? बैठो। भाई दलील आप पेश कर रहे हैं तो आप कीजिएगा तर्जुमा, मुझे इख्तलाफ होगा मैं ऑब्जेक्शन उठा दूंगा। चलो ठीक है, भाई आप कीजिएगा तर्जुमा, बताइए कौन सी बात से, कौन सी बात से? तर्जुमा जी, भी हम कीजिए। कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, कीजिए, शाबाश शाबाश, कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं तो नहीं बैठा हूँ, जल्दी जल्दी ना किया करो, मैं इतना वो नहीं होते। सही है। सूरह निसा है ना ये? नहीं, सूरह निसा नहीं है, सूरह बकरा है। सूरह बकरा, मैं भी निकाल लेता हूँ असल में। आयत नंबर, एक मिनट। हाँ, सूरह बकरा आयत नंबर 180।
कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। यहाँ पर ये खबर है, कुरान मजीद है, वही जो है ना वो क्या है, कतई है। तो यहाँ पर जब इंसान को मौत हाजिर हो जाए, यानी मौत उस पर आ जाए, तो वो अपने तरका में से अपने वालिदैन के लिए वसीयत करेगा या क्या करेगा, ये बताइए। वो जो भी करेगा ये हुक्म हुआ, खबर कहाँ हुई कि भाई वो ये ऐसा करे, अपने तरका में से करे वो, या उसके तरका में से किया जाए, ये तो हुक्म हुआ ना। मसलन मान कर चलिए कि भाई मैं ये अगर वसीयत करता हूं कि भाई मेरे तरका में से 1 लाख रुपया किसी को दे दिया जाए, तो ये खबर है कि हुक्म है? तो आप खबर और हुक्म में क्या कहते हो? मैंने तो आप खबर बस ठीक हो गया, बस ठीक। तुम्हें यही नहीं पता भाई खबर क्या होती है, हुक्म क्या होता है? बस सुनो, खबर मैंने खबर से आपको नहीं सबर कर चुप हो जाओ ना, मैंने खबर से आपको डरूंगा मत डरूंगा, रुक जा भाई, तुम्हें यही नहीं पता खबर किसे कहते हैं, हुक्म किसे सुनो ना, कहते हैं? बस आप ठीक। खबर और हदीस में फर्क नहीं कर सकते, मैंने वही के मुतालिक बताया। ओ मैं ये कह रहा हूं आपसे कि तुम्हें यही नहीं पता है कि खबर किसे कहते हैं और हुक्म किसे कहते हैं। ताकि बंदे मैंने आपको खबर और हदीस कौन सी आयत पेश करी? खबर और हदीस नहीं मैं सुनो ना, तुम पर फर्ज कर दिया गया है। सुनो ना, 180 है ना, एक मिनट भाई, सुनो बात तो सुनो ना, 1 मिनट में मुझे तो मौका दे दो ना यार। हमारे नजदीक खबर अक़वाल सहाबा को भी कहते हैं, हमारे नजदीक खबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल को भी कहते हैं। तो ये खबर है। अब आप कौन से खबर बताते हो? मुझे तो समझ नहीं आई, आप वो जरा उसकी तो ये कौन समझ में नहीं आई। बात सुनो, अक़वाल किसी के भी हों, सबकी खबर और हुक्म दोनों अलग अलग होते हैं। मसलन मानकर चलिए मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई एजाज जो है ना, कलमुल मसीह जो है ना, वो जर्मनी में रहता है या इंग्लैंड में रहता है, ये है खबर, ये मैंने आपको एक खबर दी है। हाँ। या ये कि भाई कलमुल मसीह जो है ना वो फला जगह चला गया है, ये है खबर। अच्छा, अब न्यूज़ होता है कलमुल मसीह, सुन लो, सुनो, कलमुल मसीह तू ये काम कर, कलमुल मसीह तू वहां जा, ये है हुक्म, समझे? तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दे रहे हैं कि दज्जाल कैसा होगा, ये बता रहे हैं। बस मुझे इस बारे में पता नहीं है, मैंने तो खबर और वही मैं तभी समझ गया था जब तूने अखरोट को पैसों से तोला ना दोस्त, मैं तभी समझ गया था कि अकल के नाम पर सिफर हो तुम। अच्छा, कुछ नहीं, तुम्हें ये नहीं बताया कि नसख हुक्म में होता, खबर में नहीं होता। मैंने तो आपको यही बता दिया कि आपको मैंने वही और खबर और हदीस के मुतालिक कहा। हदीस, अब भाई हदीस तो बात को बोलते हैं, उस बात में हुक्म भी हो सकता है, खबर भी हो सकती है। क्या चीज हदीस किसको कहते हैं? हदीस बात को बोलते हैं, कौल को बोलते हैं हदीस। हदीस का लुग़वी माना ये है, इस तरह भी बताया करो ना, हदीस का लुग़वी माना। तो लुग़वी माना ही बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह उस बात में, उस कौल में हुक्म भी हो सकता है और खबर भी हो सकती है। यार ये नीचे जो कमेंट वाले, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दज्जाल की खबरें दी, ठीक है, रसूलुल्लाह इसमें है, जब दज्जाल की खबर दी ना कि भाई दज्जाल आएगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, ये तो है खबर। और उम्मत को कहा तुम सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयत की तिलावत करना, ये है हुक्म। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है हमें कि जब दज्जाल आ जाए तो तुम सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयत की तिलावत करना। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुम ये है खबर। मैं समझ गया सैदी साहब, मैं समझ गया। जुमला खबरिया नहीं पढ़ाया कभी आपने? हाँ, जुमला खबरिया नहीं पढ़ाया कभी?
जुमला खबरिया और जुमला नहिया आप उसूल के मुतालिक बात कर रहे हैं, नहीं मैं है। भी समझ गया, मैं आ गया, अब समझ। बस मुझे भी समझ आ गया। हाँ, मुझे अभी चलो, समझ, अब मैंने देखो कहा अखबार में आप नसख। किस खबर के मुतालिक गुफ्तगू करते हो ना, मैं आपकी वो नहीं समझ सका। अच्छा, चलो अब दिखाओ अखबार में नसख। नहीं, अखबार में नसख इस तरह मुझे इल्म नहीं है, होता ही नहीं है क्योंकि अखबार में नसख, तो मुझे नासिख इल्म नहीं है। मनसूख में अखबार में नसख नहीं होता है। नसख की कई इकसाम हो सकती हैं, लेकिन अखबार में नसख नहीं होता है। हुक्म में नसख होता है कि पहले एक चीज को करने का हुक्म दिया गया, बाद में उसे तर्क करके दूसरा हुक्म जारी कर दिया गया। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अज़दवाजी क्या नाम खवातीन के ताल्लुक से ये बात कही कि भाई उनको ममानियत है कब्रिस्तान में जाने की, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, तो वो पिछला हुक्म मनसूख हो गया, बाद वाले हुक्म के ऊपर राज रहे कि भाई खवातीन जो है वो कब्रिस्तान में जा सकते। ओके, जी जी जी, लेकिन ऐसे कोई मिसाल नहीं पेश कर सकते आप हमारे सामने कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि ये काम होगा और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि नहीं भाई ये काम नहीं होगा, अब नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं रसूलुल्लाह की कोई हदीस है कि पहले एक चीज की खबर दे दी हो और फिर मना कर दिया। ये आपका खबर और ये मैं थोड़ा सा समझ लूंगा तो आपके साथ इस पे बात होगी, इस तरह मैं थोड़ा सा वो कर लूंगा इस पे स्टडी। ये नहीं है कि आपके साथ अभी डायरेक्ट इस पे बहस कर लूं, ये जरा सोचने की डायरेक्ट बात है। हाँ चले, चलो ठीक है, आप लोग गपशप करते रहे, किसी और के साथ सवाल करते रहे। गपशप के लिए बैठे थे वो एजाज भाई आपसे एक सवाल के लिए, एजाज भाई का भी एक सवाल था आपसे। एजाज भाई को एजाज भाई आपने भी वसीर साहब जी कर एक सवाल जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं भाई क्या हाल है, ठीक ठाक खैरियत से हैं? والله خير ده داسې چل ښایسته چې دی اردو وایي په اردو باندې والله که زموږ دماغ صحیح کار کوي. اوس مې ملا ګاډې واډې الله تعالی به وخت سره سره ټول اردو باندې به بیا پوه شي، درځي به نو ویل. داسې چل چې دا لږ غونډې پښتو کې و نو موږ ویل لږې ښې خبرې کړې خو ته مې راته وخت خبرې سره سره موږ سره ټیپ شته کوې. دومره نه، ته دا براډ صرف داسې نه چلیږي که نه، د کسان درته نور ملګري پښتاني بیا به موږ هم پکې کینو. خو دا دی چې ارزي کې داسې خلک وي څوک کنځلې کوي څوک څه کوي، ارزي کې موږ نه کینو بیا ځکه پنځلو والا به خپل کار کوي، زموږ خپل کار ده، من خپل کار به کوي، هر یو کس موږ سره به چا صحیح سوال ده نه صحیح ده انشاءالله کینو. دا بل کوئی سوال هلکه وایي نہیں ډېر دروغجن دی، اردي سود دی، هلکه ته به ډېر دروغجن یې، زه نه یم ښه. دا ته مخکې بریلوی رور دی بس څوک نو. نه نه زمونږ بریلیان رویان نه دي، خفه نه شي، زمونږ چې کوم دی ټول ځان ته کوم دی درد دیوبندیان رویان دي ښه. یہ دیکھ لو اب یہ بھی سمجھتے کہ یار اگر 2 دن کسی نے تمیز سے ہمارے ساتھ بات کر لی وہ سمجھتے کہ یہ بھی جو ہے مسلمان نہیں رہا اور بھئی یہ بھی قادیانی ہو گیا، کیونکہ قادیانی سے انہوں نے بھئی صحیح طریقے سے ابو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ بھئی کسی سے بھی جو بات کرو نا صحیح اخلاق سے کرو تاکہ وہ تم اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر جو ہے نا اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ. کسی دوسرے کے اچھے اخلاق دیکھو گے تو خود کو تبدیل کرو، وہ تمہارے دیکھے گا تو وہ تبدیل ہوگا. اس سے متاثر کرنا ہے، یہ نہیں کہ بھئی اگر کوئی تھوڑی سی تبدیلی لائے اس پہ ٹپے لگا دو، یہ کرنا ہے صرف. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہماری اصل کمزوری انسانیت کی ہے. سب سے پہلے دین کو اور مذہب کو ایک طرف رکھا جائے، سب سے پہلی ہماری کمزوری جو ہے وہ انسانیت کی ہے. کسی جگہ بھی انسانیت کا جو ہے نا وہ یہ نہیں کرتے کہ انسانیت کو پہلے رکھ کے اس کی جو مطلب جتنی بھی لوازمات ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. تو یہاں پر جتنی بھی آپ اگر دیکھ لیں نا تو انسانیت کے درس دیتے ہیں قرآن میں حدیث میں کہ یار انسانیت کا جو ہے نا وہ خدمت کیا جائے، لیکن یہاں پر ہم دین کا اور مذہب کا چورن بیچ کرو ہم لوگوں پر کفر کے فتوے دیتے، یہ کرتے وہ کرتے، تو یہ غلط ہے. باقی آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے تو آپ کا الگ سسٹم ہے، ہمارا الگ سسٹم ہے. ہم تو ہم مذہب کو فالو کریں گے اور جس طرح ہمارا مطلب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
का है तो हम उसी पर चलेंगे। आपका तो वैसे भी पैगंबर अलग है, आपका तो पैगंबर भी अलग है, हम तो यहाँ पर पैगंबर अलग मानेंगे। तो हमने मोहम्मद आपके मुस्तफा साथ इस तरह सल्लल्लाहु अलैहि हो। वसल्लम का इनकार तो नहीं किया। नईम साहब, आप तो इतने दिनों से हमें सुनते हैं, हमने कभी कहा कि हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकारी है? हमने नहीं माना। हमने तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर उस इमाम महदी और मसीह पर ईमान लाया। ठीक है ना सर, जिनका उन्होंने कहा है। हमने तो किन की बात मानी है? एक बात यहाँ पर कुरान मजीद को अगर देख लेना, कुरान मजीद में नुज़्ज़िल अला मोहम्मद, सिर्फ यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तंजील आया है वो नुज़्ज़िल अला मोहम्मद सिर्फ ये है। यहाँ पर न तो तस्निया का सीगा है, न जो है न वो ये है कि यार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा भी हमने किसी के ऊपर तंजील करना है कुरान का, या कोई ऐसा वही जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद का वही का सबूत हो। तो ये हमारे शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलासून कज़्ज़ाबन वाला वही हदीस मुबारक का। अच्छा, इनसे तो पूछो ना, इनका कलमा जो है। एक मिनट रुक जाओ उर्फी साहब, अभी भाई बारी बारी आकर बात किया करो ना, बात आप को पूरी कर लेने। पुराने हैं, आपको पता है तरीकेकार ब्रॉड का। आप भी इस तरह की हरकतें करोगे यार, फिर दूसरों से क्या फिर अपने शिकवे उर्फी साहब वो जा रहा था, वो नहीं वो जा बात रहा कर रहे हैं ना, था। आपको क्या टेंशन पड़ी है? वो रुक जाए, वो सवाल उनको बात तो पूरी करने दो। वो भी 2-3 बात भूल गए, ऐसे भी क्या बातें उन्होंने की, आप बीच में वो कर रहे हो ना। से तुम बात कर लिए, तुम देख समझते हो कि वो लो। मुसलमान वो हो गए। देख लो भाई, इनको जो है ना कोई सबर नहीं है, कुछ नहीं। फिर कहते हैं ये कहते हैं हमारी तरह हो जाओ, इसी तरह बेसब्र है। नहीं, आप कलमा पढ़ो ना जरा। आप पढ़ो पहले आपको तो मुसलमान करें, बताओ कलमा पढ़ो, शाबाश। देयर इज नो वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इंग्लिश में उतारा था, अंग्रेज के पुत्र। तो वही तो इंग्लिश में भी आती थी आपको, अभी इंग्लिश आप सुनते नहीं हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस जुबान में आई थी? वही इंग्लिश में। वही तो मिर्जा साहब पे तो इंग्लिश में भी वही आती। देख लो ये बात कहाँ से, देखो कलमा पढ़ो, कलमा वही की बात की है ना। अपना कलमा इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। सोच लो, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी में नाजिल हुई कलाम, ये इंग्लिश में पढ़ रहा है। ये है हमारे बरेलवियत, ये है उसकी इंतहा। चेक करो, ये दिमाग पे ऐसा असर करती है, काम ही नहीं करती उसके बाद। लेकिन आप जो कलमा पढ़ते हो तो उसमें जो मोहम्मद है, ये मोहम्मद कौन सा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मोहम्मद है जिसको खुदा ताला ने खातमुन नबीन कहा, ठीक है, काफतल लिन्नास कहा, रहमतल लिल आलमीन कहा, सैफी हाशिर साहब, कहा। सैफी साहब, सैफी साहब, रुकिए यार, अब उनको करने देना जी। नहीं भाई, अच्छा इनके उनको करने देना, साथ बात कर लगाते रहो, मैं चला जाऊंगा। बस सिर्फ नुज़्ज़िल अला मोहम्मद सही है। पे आज गुफ्तगू करनी थी, बस उर्फी साहब से बात कर लें। ठीक है, उस पे भी कर लेंगे। उर्फी साहब ज्यादा बेसब्र हैं, आप तो सब्र कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो रुक जाए, वरना उर्फी साहब ने तो बस ये सवाल करके उन्होंने वैसे ही खुद कूद जाना है। नहीं, तो आप ये कलमा इसमें मोहम्मद जो है, ये कौन सा मोहम्मद है? कितने मोहम्मद मानते हो आप? मुसलमान कज़ाब यही कलमा पढ़ता था ना? अच्छा, आप उधर मौजूद थे? यही कलमा पढ़ता था, अजान भी यही देता था वो। आप रोज़े भी मौजूद थे रखता था, उधर? रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ता था, पूछ नहीं रहा हूं मैं रखता था, नमाज भी उनके पढ़ता था। साथ 40 दिन की जमात में गया था। ये चिल्ला उसके साथ इसी से काटा है ना, ये तो ये मुसलमान कज़ाब जैसी बातें कर रहे हैं। ये कलमतुल फसल में आप देखें ना, सफ़ा 158 में, इसमें कहते हैं कि बस मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए। हाँ, तो आप नहीं मानते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी का जिक्र कहा है कि इमाम मेहदी इसलिए होगा, मेरे हमको नाम किसी से नए होगा। कलमे की हमको किसी नए हाँ, कलमे की इमाम- जरूरत नहीं। अच्छा, सुन तो लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन देख लो, जवाब नहीं देगा। एक तो आपने तमीज से नाम नहीं लिया। देखिए मिर्जा जो आप कर रहे हो ना, मिर्जा कादियानी साहब, हाँ ठीक है। मिर्जा, हाँ मिर्जा साहब कह दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बात यह है
کہ آپ لوگ خود یہ عقیدہ مانتے ہو کہ امام مہدی آئے گا، ٹھیک ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. کیوں مانتے ہو بھائی؟ قرآن میں کہاں ذکر ہے اس کا؟ حدیث میں ہے، کیا حدیث میں ذکر ہے، بے تحاشا حدیث ہے. کیا اور اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میرا نام ان کا نام میرے نام سے ہوگا. وہ سورہ صف کی بات کر رہے ہیں. نہیں سورہ صف کی، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے نا کہ اس کا نام میرے نام سے ہوگا. ہاں لیکن اس میں تو وہ ایک تو قریش سے ہوگا، دوسرا جو ہے میں نے نام کا بھی پوچھ رہا ہوں، صرف نام کا پوچھ رہا ہوں. عرفی صاحب جو میں پوچھ رہا ہوں نام ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صفاتی اور بھی نام ہے. میں جو پوچھ رہا ہوں دیکھو وہ اس کا جواب بھی ہے، ان کا ہادی بھی ہے، عاقب بھی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کے نام پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نام کے موافق کہتے ہیں، نام کے موافق ہوگا. موافق کے لفظ موجود ہے؟ نام کے موافق ہے. موافق کا لفظ موجود ہے حدیث میں کہیں؟ ہاں موجود ہے، کیوں نہیں موجود؟ کہیں دکھا دو، چلو جاؤ یہ دکھا دو نام کے موافق ہوگا. لیکن اس کا جواب تم نہیں دو گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا. یہ مانتے ہو نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام ہوگا؟ ہاں اچھا آگے بولو نا، آگے بولو. مانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں یا نہ کرو نا، یہ انکار کر لو یا اقرار کر لو بس، ہاں یا نہ. یار موافق میں نے بولا ہے نا کہ موافق کے الفاظ تو تم نے دکھانے تب ماننا ہے. اب یہ بتاؤ کہ نام پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موافق کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ لو نہیں بتائے گا. جو پوچھا جا رہا ہے نا، میں مجھ سے پوچھو میں کہوں گا ہاں نام پر ہوگا. آپ کیا کہتے ہو؟ نام پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں اس طرح نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لگا دو. نہیں کیا ہے نام کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے موافق ہوگا. نہیں دے گا جواب. میں کہہ رہا ہوں اگر اس نے دے دیا جواب بس یہ کہیں بھائی جس طرح پڑھو وہی بتائیں گے. کیا ہے وہ، کیا ہوگا؟ مطلب محمد ہوگا، کیا ہے وہ، صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام ہوگا؟ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. امام مہدی تو صفت ہے، عجیب بات ہے، صفت ہے وہ تو نام. تو رسول اللہ کا نام تھا، رسول اللہ کا نام تھا یہ صفاتی امام مہدی. دیکھیے محمد بن عبداللہ حسنی یا حسینی، ٹھیک ہے، ان کی ایک اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے. یہ ابھی اگر آپ ان کا نسب دیکھیں نا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور ان کے والد کا نام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا. ہوگا. یہ الفاظ بھی دکھانے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ چیزیں لے یہ کتاب الفتن میں 260 سے پہلے ہاں وہ لے آؤ نا، اس کا حدیث ذرا کے لگاؤ گے بھائی. تمہارے پاس کیمرے کا آپشن ہے، ساری چیزیں آ کے اگر کتاب الفتن صفحہ 260 لگاؤ نا. میں کہہ رہا ہوں میں کیوں لگاؤں؟ آپ خود لاؤ اپنا دلیل، ہم پیش کرتے ہیں نا اپنے دلیل. جی نعیم صاحب آپ اب کرے بات. خالد بھائی آپ موجود ہیں؟ میں تھوڑا کھانا کھا لوں. میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے، میرے ساتھ بھی مہمان تھے. صبر کرو اجازت. صحیح ہے، دونوں بھائی کھانا کھا لو. اعزاز بھائی چپلی کباب کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے بھائی؟ پڑھ کے سناؤ. بات کریں. نہیں بھائی خود کھانا کھا رہے ہیں. عرفی بھائی کیا ہے یہ؟ عرفی بھائی کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام کہاں ہے؟ موافق کے الفاظ عربی میں دکھاؤ ذرا، عربی پڑھو ذرا. کتاب الفتن صفحہ 260 ہے. صفحہ 260 دو صفحہ الگ الگ ہوتے ہیں. کہاں ہے ذرا؟ 260 وہ لگی ہے اوپر، وہ دیکھو اس میں لکھا ہے المہدی. ہاں اسم ہو اسمی، موافق کہاں ہے اس میں؟ یہ موافق آپ اس کا نام میرا ہے، اس کا نام میرا نام. جب نکالو گے نا تو آپ نکالو گے تو اسم ہو، دیکھو اسم ہو اس کا نام، اسمی میرا نام ہوگا.
जो उसका नाम है वो मेरा नाम है। عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. یہ دوسری بتا رہا ہوں, یہ مشکات میں ہے. مشکات میں پتہ نہیں اس کی تو راوی دیکھنا پڑیں گے کون سی ٹھیک ہے 470 اوپر والی. یہ 470. پھر یہ آگے تیسری بتاتا ہوں میں آپ کو. تیسری رک جاؤ نا, اوپر والی تو دکھاؤ یار, بڑی کر کے دکھاؤ اس کو. بڑی کتاب اٹھائی ہوئی. قال رسول اللہ لا تذهب الدنیا. ابھی تو نشانیاں پوری نہیں ہوئی ان کی, تو 30 نشانیاں میں بتاؤں 30 نشانیاں. ابھی تو ایک نشانی بھی پوری نہیں, ابھی تو دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلنا ہے. اب تو بڑی جنگیں ہونی ہیں, کچھ بھی یہودی بھی ابھی تو انتظار کر رہے سفیان کا خروج ہونا ہے. وہاں بھی اسمہ اسمی ہے بھائی, وہاں بھی اسمہ اسمی ہے, وہاں بھی اس کا نام میرے نام پہ ہوگا. یہ ہے موافق کہاں اس میں میرے نام سے اسمہ موافق اسمی ہوگا. کہاں کہ موافق جب آپ پڑھو گے نا تو آپ کو سارا ادھر پتہ چل جائے. ہاں تو پڑھاؤ نا, کھول کے نہیں رکھا آپ نے, کھول کے تو پڑھ رہا ہوں اور کیا بند کر کے پڑھ رہا ہوں. اسمہ اسمی کیا آپ بند کر کے یہاں کے بند کر کے ہی پڑھتے ہو, کھول کے آپ نہیں پڑھتے. لو بند کر دیا. کہاں ہے وہاں موافق؟ اب یہ میرے پاس نہیں ہے نا, کھلی نہیں ہے, آپ کھول کے دیکھو نا, آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا کہ شہزادے آپ نے کھولی تو تھی, میں پڑھ تو رہا تھا, مجھے دکھاتے نا وہاں کون سے الفاظ ہیں موافق. نہیں وہ ریفرنس دیے نا آپ کو, ریفرنس دیا, ریفرنس کو بولے, ریفرنس آپ کو دیا ہوا نا. آپ نے کھولی نہیں پہلے تھی, یہ وہ بتاؤ نا حدیث کہ بھی تھی جو آپ نے کھولی تھی, نہیں وہ جو پہلے حدیث آپ نے کھولی تھی وہ نہیں تھی حدیث. اچھا خالد بن ولید صاحب ایک منٹ صبر کر لو یار, یہ آپ نے تو میرے ذہن میں کوئی اور چیز بتا دی. خالد بن ولید صاحب کیا ہو گیا؟ یہ اس بات سے تو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ مرزا صاحب, میں نام بھول گیا یار, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے لیے جو ہے مہدی کا لفظ بھی ثابت کرتے ہو اور نبوت کا بھی ثابت کرتے ہو. یہ کیا چکر ہے؟ ایک ہی وقت میں چار چار عہدے ان کو دلا دیتے ہو, خلیفہ بھی ہے, نبی بھی ہے, مہدی بھی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ لکہ اس کا ذرا ڈفرنس بتاؤ نا. یہ ان کا آرمی چیف ہے نا, سارے شعبے ان کے پاس. ہاں آرمی چیف ہے. ابھی چپ ہو جاؤ عرفی بھائی, ذرا میوٹ کر دو, بات کرنے دو. نہیں ملا بھائی, ایک جو نبی ہوتا ہے نا, نبی خلیفہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے کہا اے خلیفۃ اللہ, تو آپ نے بیان فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ, میں خلیفۃ الرسول ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الامام جنت یقاتل من ورائہ, کہ جو امام ہوتا ہے وہ ڈھال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بتایا اور مومنین کو یہ تلقین کی کہ ان کے پیچھے رہ کے لڑو. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بھی ہیں, امام بھی ہیں, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, خاتم النبیین بھی ہیں, مزمل بھی ہیں, مدثر بھی ہیں, رحمت للعالمین بھی ہیں. پتہ نہیں کیا 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 وہ کیا بتا رہے تھے عرفی بھائی, کیا چیز کیا بتا رہے تھے. ایک منٹ. تو پھر مسیح کس طریقے سے ہے؟ چلو مسیح کس طریقے سے ہے؟ مسیح کس طریقے سے؟ صفات کے اعتبار سے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی بیان فرمائی. صفات لگاتے رہو اور جاتے رہو. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, صفاتیں لگاتے رہو جاتے رہو. ابھی سنو میری بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اچھا مجھے یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد کس حساب سے؟ رب تعالیٰ نے اس کو من بعد اسمہ احمد کے اعتبار سے وہ کیا ہے. کس اعتبار سے؟ قرآن مجید ذاتی نام ہے صفاتی نام؟ ذاتی نام ہے صفاتی نام؟ آپ قرآن مجید مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ احمد قرآن مجید نام ہے مانتے ہو؟ صفاتی نام ہے بھائی, مانتا ہوں قرآن مجید مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بھائی مانتے ہو؟ میں تو مرزا صاحب کو بھی مانتا ہوں اسی طریقے سے. قرآن مجید مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ بتاؤ. ہاں جی ہاں مانتے ہو؟
अच्छा, आपके पास कौन सा सनद है जो जिस एतबार से आप उसको मानते हो कि आपको कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है? कौन से सनद? सनद वही है जो मिर्जा हाँ, साहब कौन सा की है। सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ, हाँ, कौन सा मैं बता रहा सर्टिफिकेट है कि ये अल्लाह का कलाम है? ईमान रखते हैं ना हम उस पे, हम उसको मानते हैं, हमने माना है कि इस भाई तरह ये अल्लाह का ईमान कलाम है। ईमान किस तरह ईमान रखते हैं, ये जरा बता दीजिएगा। ईमान इस तरह रखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो एक हमने देखा है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की जो सदाकत है उसको हमने अकली तौर पे परखा है। ठीक है कि अल्लाह ताला जो नबी भेजता है लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर पूरे उतर रहे हैं? अगर उस पर पूरे उतर रहे हैं, हमने उन्हें अल्लाह का नबी माना। गैर की यार, खबर ये तो कोई दलील नहीं है ना। कुरान मजीद किस तरह आपको अल्लाह ताला का कलाम मानते हो और किस तरीके से आपके पास क्या गैब की दलील खबरें हैं ना सनद है, उसमें। क्या सर्टिफिकेट है? उसमें गैब की खबरें हैं ना। एक इंसान की ताकत से बालातर है वो बात। एक इंसान गैब नहीं की कर खबरें सकता। तो गैब की खबरें गैब की खबरें हाँ। तो बहुत सारे काहिनों की दोस्त में भी है। लाओ दो फिर जरा तो किसकी है? कृष्णा लाओ की दो दो वेदों को भी देखो। लाओ दो ना, लाओ दो किसकी? मैंने क्यों लाओ, ये तो बहुत सारे उसमें है। भाई जब दावा कर रहे हो कि बहुत सारे उसमें हैं, दो ना एक आदि। मैं कहता हूँ एक भी नहीं, अच्छा, झूठ बोल रहे तो हो। ठीक है ना। बाबा ये बाबा क्या था जो अभी कुछ साल पहले जो उसने पेशन गोई की नहीं, थी। मैंने जो सवाल किया था, मैंने जो सवाल किया था वो कहाँ गया? कौन सा सवाल? क्या बात हो रही थी आपकी हमारी? बात तो ये हो रही मसीह थी की कि बात मैंने हो, आपसे सिफत कहा की कि बात हो आप रही थी कुरान ना, को किस कि तरीके से मोहम्मद- मानते हो अल्लाह का कलाम। मैंने आप इस कहा- सवाल से नहीं, क्यों नहीं, मुकर गए? नहीं, मैंने बता दिया कि भाई उसमें गैब की खबरें हैं। नहीं, गैब की खबरें तो बाबा ऊंगा भी देते थे ना। तुम तो दोस्त खालिद भाई, ओ नहीं भाई, बाबा ओ ऊंगा नहीं, भी देते ये थे। बता रहे हो। एक नहीं मिनट। मुल्ला भाई, एक मिनट रुक जाओ। बताने ये खालिद भाई, आप जो बता रहे थे ना कि वो मसीह अहमद अलैहिस्सलाम नाम, के हाँ। चार किस तरह हो सकते हैं, आपने मिसालें दी ना। हाँ, इसने ये कहा कि भाई सिफाते लगवाते जाओ, बनते जाओ। तो मैंने ये कहा, पूछा इनसे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम था, अहमद के सिफाती नाम था? यार, जवाब आप नहीं तो दिया, ये वो जवाब नहीं दिया। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम किस तरह से है, फिर आगे देखेंगे ना। आपके आगे- पास कोई सर्टिफिकेट है? हाँ, सर्टिफिकेट है ना हमारे पास। हमारे बताओ पास जरा ये सर्टिफिकेट। हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, इसमें गैब की खबरें हैं। अच्छा, गैब की खबरें तो बाबा उंगा भी देते थे ना, उस पर भी ईमान है आपका? लाओ दो, कौन सी बाबा हाँ। उंगा ने दी, कब दी थी? लाओ दो। तो आपने आप इतने बड़े मुल्क में रहते हो, कनाडा अमेरिका, आपने बाबा उंगा नहीं, की मुझे बातें कोई भी नहीं, कर- मुझे लाओ बाबा उंगा दो मुझे तुम। हाँ, तो ये आपको मैं दिखा दूंगा। आपने दिखाओ। मैं आपको बाबा उंगा की बातें बता दूंगा। अभी लाओ चैट बाबा उंगा जीपीटी की से बातें पूछ लो। लाओ दो ना, बाबा चैट उंगा की जीपीटी बता रहा आपको बता है। दूं। चैट जीपीटी कहता मुझे नहीं पता बाबा उंगा। बाबा उंगा बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे। बस पूरा मजीद को साबित नहीं कर सकते हो। आगे जो है ना, बता अपनी तो ये दिया मिर्जा मैंने। साहब की जो है ना नबूवत साबित करते हो। अजीब बंद हो यार। ये लो भाई, तुमसे ये पूछा है वो अहमद नाम कहाँ चला गया बाबा उंगा? भाई तुम नहीं मानते कुरान करीम को? मौजू को छोड़ो, अभी मेरे अभी सवाल मत। जवाब दो। मेरे सवाल का जवाब दो अभी भाई। अरे भाई, जवाब दिया तो है आपको, इसलिए माना है कुरान बहुत करीम। अच्छा, और तुम क्यों मानते की हो? खबरें। हाँ, तो और किस लिए? और किस लिए? और तुम क्यों ये मानते हो आपका कुरान सवाल करीम का को? जवाब है। अच्छा, तुम क्यों मानते हो कुरान को? ये देखो, तुम क्यों मानते ये हो सवाल कुरान को? मेरा है, सवाल मेरा है, ये जवाब मैं आपने देना। भाई मैंने तो ये ये तो मैं वही- क्यों मानता हूँ, तो जरूरी थोड़ा ही है आप भी इसीलिए मान। भाई गैब देखो, की ये बात- खबरें है। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, कहना चाह रहे मैं नहीं मानता। हाँ, नहीं भाई, बात ये है हर एक के मानने का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है ना? तो किसी भी यही चीज को। चक्कर है, सुनते बात रहो ना, यही है। चक्कर। बात भाई, यही मुझे है बात तो सुन कि ले। हम जब कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी शरीयत यही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी और नबी ने नहीं आना है, तो फिर आप लोग नबूवत का दावा करते हो, तो आपका नबी भी अलग, हमारा नबी भी अलग। तो फिर आप लोग जब इस पे आते हो कि आपको कहते हैं कि आपका नबी अलग है, तो आप कहते हो कि नहीं, गलत है। तो यार, बात यह है कि आपका जो मानने का तरीका है, हम यही साबित करते हैं कि आप लोग गलती पे हो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस आप अच्छा, पेश करते हो। इससे अहमद वाली बात है।
भाई सलाह सुनना, चुप हो जा, अब जरा खामोशी से सुन ले। अब वो अहमद वाली पेज को ही बताओ, अहमद क्यों मानते हो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। चलो शाबाश, तकरीर हो गई खत्म। अब चलो, आप लोग हदीस मानते नहीं हो, जब हम पेश करते तो आप मानते नहीं हो। आपने आयत रसूल पूछी, का लगाया हुआ है। आयत पूछी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद क्यों मानते हो? बात तो चलो सुना, शाबाश। मैं पूरा बता सकता हूँ कि पूरा अहमद 5-10 नाम मिनट में बस ये हज़रत बताओ आमिना क्यों ने मानते रखा हो? था और कुरान मजीद में अहमद आया हुआ है, और मोहम्मद अहमद नाम अपने किसने रखा था? बीबी आमिना ने रखा था। और लाओ कुरान जरा मजीद में दिखाओ इसका हदीस जिक्र को, है। लाओ दो, लाओ कुरान करीम में जिक्र दिखाओ इसका। बात तो सुनो ना यार, तुम आप सिर्फ एक बात को ले लेते हो और उसी के पीछे जो है ना फिर ब्रश लगाते हो और रगड़ते रहो। मैं जो हिस्ट्री बताता हूँ वो आप नहीं मानते हो। नहीं, कुरान में हजरत आमना ने नाम रखा था अहमद, ये दिखाओ पहले। नहीं जी नहीं, आप गलत ले रहे हो ना बात को। मैंने आपको कहा कि कुरान मजीद में सूरह सब में अहमद नाम आया हुआ है, मिन बाद इस्मुहु अहमद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तज़किरा है, और यहाँ ठीक पर है। उसने खुशखबरी दी थी। ठीक है, यहाँ पर उसने मिन बाद इस्मुहु अहमद का लफ्ज अहमद नबी अलैहिस्सलाम के लिए नाम बोला है। ठीक है जी। इसमें रखा और था फिर जब इमाम आप अहमद। ऐसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, क्योंकि कलाम अच्छा अल्लाह आप है। सुन लो मेरी बात, 40 साल तक अहमद नहीं थे आप? क्या चीज है? 40 साल तक अहमद नहीं थे? क्या मतलब है? क्या 40 क्या साल मतलब? तक? अल्लाह ताला ने रखा ना नाम अहमद। तो क्या कुरान मजीद अजली नहीं है कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कब जो है ना 40 नाजिल किए हुए? कब नाजिल होना? 40 साल की उम्र में नाजिल होना शुरू हुआ? कब कितनी कौन सी उम्र अच्छा। में नाजिल होना शुरू हुआ? अच्छा, कुरान मजीद 40 साल से पहले नहीं था? हाँ लाओ दिखाओ कहाँ था, लाओ बताओ कौन सी तारीख की किताब में हदीस में लिखा? तो आप भी तारीख बता दो कि दुनिया कब वजूद में आई है। चलो यार, ये भी अजीब। हाँ वकला नहीं, आप गलत सवाल कर रहे हो ना। करीम भाई, कुरान करीम आपको तरीका ये है कि आप जो है ना इल्जामी सवाल के लिए अब ये है कि यार दुनिया को पत्थर क्यों बरसाए है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि यार नहीं, कौन सा पत्थर लगा अनिल है भाई, दुनिया को? ये इतने मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं। सवालों के जवाब आप नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। यार बात सुनो ये कि दुनिया जो है ना उसी सींग पर है या दूसरे सींग पर तब्दील हो गई है? नहीं, सींगो वाली की बात है। आप ये टप्पे किसी और को सुनाओ, सींगो वाले टप्पे नहीं है यार। और अच्छा, ये अहमद नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने रखा था? उस भाई अगर इजाजत दी तो इस बहस के अलावा मैं कुछ बात